बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा युज़करु फिल मुनावला। वो किताब अहलिल इल्म बिल इल्म अल बुल्दान। मुनावला लफ्जी माने था वर्कवल। इस्तिलाह किदाई कि उस्ताद पल यो शागिर्द ला से किताब या तहरीर शव सिजदावर की हदीस और तो वही चदा जमाल तरफ ना दे रिवायत तक कौलिश मा ताला दे इजाजत दरकड़ दे तो ही मुनावला तासर का मारिफत एडिशन भी दे कि सफ़ा 369 वाने दे मुनावला तारीफ हमशतर और दे किस्म हमशतर यो मुनावला माल इजाजत भी और यो मुनावला दासी भी चाहिए कि इजाजत नहीं, मुनावला बगैर इजाजत नहीं। और मुनावले दाड़ुन मने किस्म दाड़े अफजल है करदे पूरे चबाज मुहद्दिसीन दा फरमाई चदाद समा पर मुकाबले के वर्द है। समा पदे तो हुई उस्ताद हदीस हुई और शागिर्द हो रही और कल गला तो शागिर्द गुना गलती होगी गल उस्ताद यो से वेली देबल से हो रही या कल कल उस्ताद अल्फाजों की खताश वेलियो से हो रही वही बल जिगल यो सड़े लिख करता ले शेदर की नागा मुकाबलतन रसमा के अफजल तहकीक दे मसले है। तो मुहक्किकीन और आयदारा चिना दादा समाना कदे मर्तबा कमा दाद्वैम कौल लाकम चिमंगवायु दादा थौरी औजाई यानी मुबारक अबू हनीफा शाफी बोएती मुजनी अहमद इसहाक बिन राहवे और यहया बिन यहया ना मुहक्किकीन कौल दारे चदे मर्तबा तो समान कम दारेंगे मारिफत उलूमुल हदीस के इमाम हाकिम लिखी कि वह सही और नज़ालिक मुनहतुन अन दरजत तहदीस लफ्जन वल इखबार क़िराअतन। न मुनावला माल इजाजत तुरतबा ना कमन द्वैम किस्म दे चिकम मुनावला दा बगैर दे इजाजत ना एक सिर्फ दाई चे उस्ताद शागिर्द ले किताब वर की और तो वो जदा जमा मरबियात अजमा रिवायत ने इजाजत तो सरदानिश शरआन दे रिवायत कवल जायज नहीं इन्हें मुनावला बगैर दे इजाजत ना दुरुस्त न। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अदल तगे द मुनावले द पारा चिकम बुनियादी हदीस जिक्र गई दियो खुदे द नबी सल्लम दियो हदीस ने इस्तदलाल की अद्वैन द सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द मुसहफ द लिकर उन्हें इस्तदलाल की अवागा बतौरे कुरान या बतौरे हदीस बल तरसवल ये द लिकली शिवी चीज द तहरीर बल तरसवल दादा मुनावले द पारा बुनियादी दलील इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दलता किताबस्ता द मुनावले जिक्र बकई बाबो मा युज़करु फिल मुनावलते मुनावले बारे के दससी जिक्र दे आगे बयान द्वैम व किताब अहलिल इल्म बिल इल्म इलल बुल्दान। यो आलिम बल आलिम तखत लिखी बल मलक था तो दे के बस तरी भाई दादवे में खबरा आए वक्त खुद दुरुस्त था चिकल उस्ताद और शागिर्द दयो बल खत दीजिए लेकिन
اصول لای چې کله کله خطوط د یو بل مشابه وي، الخط یشابه الخط، د یو سړي تحریر د بل تحریر په شان دي. په دې وجه باندې دې کې دا مسله پیدا شوې ده چې آیا یو تحریر د دنیا د یو سرنا یا د یو کلیل نه بل کلیل ته ځي د فلان کی په نوم باندې، نو آیا د دې حیثیت په شرعي وي که نه؟ دې کې زما په خیال ټول نه فیصله شان ورشاه کشمیر رحم الله کړی. دې لیکي دلته صفحه 247 کې والمحقق عندي ان الخط لا عبرة له في الدعاوي عند الجحود. مالی دعوی، دعوی نه مراد مالی دعوی، یو مالی دعوی تحریر کې اغلی کلی شي وي چې زما فلان کی زما په فلان کی باندې دومره پیسې دي یا په ما فلان کی دومره پیسې دي، که انکار څوک نه دی خو خبره ټیک ده، گواهان په نه، خو کدی کې یو قسم انکار کوي نو دا معاملې چې ګمدا یوازې په تحریر باندې نه ثابت دي. محقق دا چې ان الخط لا عبرة له في الدعاوي عند الجحود، چې کله یو کس انکار کوي لیکل شته دی خو پای گواهان نشته، اقرار دی یو څه شته دی چې او د فلان کی په ما باندې دومره پیسې، لیکن هغه فلان کې انکار کوي ورته گواهان نشته، نو آیا د خط سے اعتبار شته دی؟ نه. که جحود نو بیا خو ټیک دی اعتبار شته، خو چې کله گواهان نشته او یو کس صرف لیکل کړي چې دا فلان کی خط دی او هغه دا وایي، شرعاً د دې څه اعتبار نشته. البته نور معاملات لکه طلاق، نکاح، عتاق په دې کې د اعتبار، یعنی مالی معاملاتوں کے دا خط سے اعتبار نشتا. کله جافا جحود موجود ہوئی، انکار موجود، کہ انکار نہیں موجود نہ جا ٹک نہ معتبر. پاتې شو دا نور معاملات لکه طلاق شو، نکاح شو، عتاق شو، نو پدې کې خط معتبر دی چې سړی پوهیږي پدې چې دا فلاني خط ادا جدا چې سړي خط را روان کړی دی او په کې خط طلاق لیکلی او لار کې خط هاي چیک کړی دی، یعنی خط تراو نه رسید، بیا مسلې نوعیت بدل دی. اجدا مسله ده، خو عمومي طور د کتابت اصول لګوي پدې کې تاسو پوه شئ نو پدې هم بیا پوهیږئ چې د فقه په کتابونو کې یو باب دی پای کې وایي کتاب القاضی الی القاضی، یو جج بل جج ته خط لګي، دی قاضی د جماعت امام استاد وایي، امام استاد یې غریب سره لاس کیس نه یغه دا مولا جیون پشان امام دی، مولا جیون ډېر ساده و کنه، سو زمانہ اکبر دنه سبقونه ملګري او دې قاضي و یو ځل دا خط لیکلو بادشاہ یو دشمن دې زماله خلاف سے کم دې زماله فوج لشکر پکار دې هغه لشکر له تقدیم ورکړ او ته 100 دشمن دې هغه خزانه نو باید کمزور قاضي دا کتاب القاضی الی القاضی چپٹر صحیح ہے، خدا دو علماء یا د امامانو کار نه دی، قاضی منصب سرکاری دی، قاضی منصب ته سرکاری دا پدې نه کی چې دی ولاقه علماء جمع شي او د بل عالم په سر پګړې کی دی او ته زمون قاضی نه چرته نشته دین بګدا پښتنو لاغو کیشته دی، شریک کېږي څه گنجائش نشته. دا یو رسکشي چې شروع جین عدالت دا فیصله کړی دا قاضي وی نه منو، لکه عدالت پولیږي چې فلان کې خزا د فلان کې سړی نه مونږه آزاد کړل، نو عالمان ورته یو موټی شي چې دا قانون ځاو نه منو، دا دې کې غیرت نشته، دا خو واجب القتل دی، دا علماء یو شریک قاضي نه دا سیاسی عہدہ دا تکزان پیجندل بگار دے، معاملاتو کې فیصله کول زما کار نه دی، مونږه فتوا خولی شو، حکم خولی شو، پاتې شو دا غي نفاذ نه د گورنمنت کاری،
دا جګړه چې کوم د شروع ده د حکومت او د علماء میاس کې هغه تک یو څه ده تاسو خې نه واضح کړئ. یو خضر هغه د خلع بالفرض ریپورت کړی عدالت کې یو ورځ دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې سمن جاری شي او خاوند نه حاضرېږي نو عدالت ته اختیار حاصل لې چې خضر د خلع حقوق قاضي ته حق حاصل لګي عدالت نه حاصل دې کې د اهلی سمرانه کې د حناف ټول روانه کې دي یعنی یو غیر عالم دی خو هغه سرکاري قاضي دی حکومت داغه تعین کړل دی نو داغه دا حکم با تسلیمول شي کبل شي تسلیمول دی وی دا ګیره نشته دی هم زم دګیږي ګیره نشته فاسق فاجر دی په غیر سم کوي لیکن دا عہدہ شرعي عہدہ ده د دې تعلق جماعت سره ته اوسه په جماعت کې خپل مقتدی نشي سمولای تاسو شي قاضي دیر یو مالدار سره نه مخ کې منځو کی یا هغه ته انتظار نه کی بیا ته اثر منو بس نو قاضي ال القاضي لپاره اصول لري چې کله قاضي ته خط لیکي نه سره دوه گواهان دیږي چې کتابونو کې دا مسله کله قاضي ال القاضي خط خوي الخط من القاضي الى القاضي لیکن دا غیر مندرجات خیال نہیں ساتل شیخ زل اسم جماعت کے اندر تک دیکھی لیگے سخانہ نمبر دی اس اللہ دے اگی سراغ معاملوں کی رقم چاہی مستحق ہے اگی مدی دین پور ډیر مذاق اڑاو دین ادا ملیان میں لاسو کے لبول رہا سر ولے برکل حال در اسواق څوک چلے او ناغه فیصله وکړه چې سبا اختر د کرین داخله کې بدل کاغذونه به راوړل ضرور کوینم نه باندې مسلو باندې پورا په یو خطر راي پیمانه یو مولوی صاحب اعلان وکړ سبا اختر زموږ سے ورته چې دا هو دې کتاب القاضي د اصول خلاف ده یو دې سره گواهان نشته ان څه ثبوت دی خبره چې هغه امام صاحب دا خط په خپل لاس لیکل دي څه دوه گواهان بغا دي افراد بغا دا د کړي دوه کسان دي یو میاده یو خان میاج باندې خان مړ ادوا چې تر وجه نه نیولې نو دا غیر گواهه وسه حیثیت دي په داسې باب کې چې په خپل روزه خارج دي اب الله چې پدې کې لیکلي دي چې مونږه په فلان کې ټیم باندې په طرف د قبله ولیدا زماره سے ورته سی ولیدا خزه ولیدا کمتره ولیدا څوک مې دې کړو بګی نشته خیر خبره لا هغه خان کاکا وسړی او مولوی سے اعلان وکړ اختر نو والے صاحب زنه چې شپه راړو سپومه اړوانه ینه بیګم درو ویلو سبالم روزه کوي دې سوزونو کې خیال ساتل پګه لو به نه دي قومي دباو ته کم خلک ټینګي چې لا یو ځای اعلان شي دا روزه یاد اختر ته په خلکو میګي لګیا شي او علماء ځان له په زور کار کوي زیر اختر را ولم څه کار آرام کې نه حکومت اخترو کې دبا اختر حکومت اخترونو کې دبا کو دو خيار سړي طریقه دا چې هغه بوج دبل په سر ورچي دا ټول کما کړلی دې ټول بوج په خپل نه لري په چلنه ورسې چلو دې ځکه دا فتح فیض الباری چې ما راوړې دا ما دې سیس د پار راوړې تاسو ته خو خیم پدې چې امام بخاری رحمه الله هو دې قائل دی چې یو سره خط ولیکي له مکاتبه شي بل فرض یا مناوله شي اجازه سره خو امام ابو حنیفه رحم الله په دې باب کې دا اصول لګ بدل دي قال ابن معین د ابن معین دې مما نه زور کوم زموږ ملګری ډاکټر دا ماته وی جرا افلان کې مولوی صاحب راته وی چې دا د توواج دې مما نه زور نه کوي
اگر سیغه غلط ده تمیم دې پیښ کړي نو ما یې دا څوک دې سره ویلي شیخ الحدیث ته نو ما یې افسوس ته بده شیخ الحدیث ځان له خپل ذهن کې اوسې جوړ کړل انصاب باندې چې څومره کتابونه دي نغی په ابن معین او ابن معین کې فرق دی سړي سره کنور صحیح نو کم سے کم بستان محدثین دی وګوري د شاه عبد العزيز چې هغه په ابن معین او ابن معین کې فرق دی ایو سره نه دی تاسو څونه محدثین دي بعض ابن معین دي بعض ابن معین دي دارنګه اوجاره نافعه چې کوم د شاه عبد العزيز دا په دې کې هغه داسې قسم الفاظ جمع کړي د علم خبرې دي قیاسی نه دي چې زما عقل دا وایي کم چې یحیی د ابن معین نه دی ابن معین دی بیا زما سره حواله ولیکل بیا شپې یو ورځ به میسج ماته وکړ معذرت وکړ چې موږ نو کوشش ما خلک اول ځان پوهه کې غیر نرسته بیا کې اصلاح کوي نو کوي خدای اصلاح نه کې داخل کې اعتراض کوي اعتراض او اصلاح کوي دا اعتراض کوي بد غنی دا چې د پلان کې دومره کتابونه راغلي دي او تاسو تحقیقي کتابونه دي او جواب نه کیږي دا یو حسد خلک په مخاص بس خامخا یې و چینجې لړۍ دي چې دا چل رہے دي کدا چل رہے دي کدا چل رہے دي کدا عربی من صنف فقد استهدف چې تصنیفو کې کتابي ولیکو د هدف شوس خلک ته معلوم شي دا کتاب د معرفت الحدیث سما کتاب الحمدللہ علی ذلک دا یونیورسٹیوں کے شامل پر نصاب کے ایم فل ایم اے پی ایچ ڈی بلا محدثین نہیں اتلی کی اوسیس چاہ خلق واخلی یہ زمین یونیورسٹی کے نا آپ ہزارہ کے اندر تھا اسلام آباد کے اندر تھا لاہور کے اندر تھا بہاولپور کے اندر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ مطلب بنائی تھی کہ وہ سے غلطی نہیں غلطی نہیں انسانی کوشش چرتا آخری کوشش نہیں آئے کہ ہر وقت د اصلاح گنجائش بھی اور مونږه په اصول تحقیق کې راوړل چې د کتاب حیثیت د لیکون کی د اولاد پسند دي د خپل اولاد باره کې تاسو کوم کنه کوم چې فلانه ماشوم راغله کنه راغله سکول ته تللی کنه تللی مونږ یو کوونه ولې خبر ساتم په دې وجه ما درب نه دي چې لوی کې دا فائدې پرې وته وته دا چې کتاب هم ده دا چې کله مالک نه جدا وخت اوس جدا وخت زما په نظریاتو کې یا په علم کې څه اضافه شوی دا خدای رنگ دې پیدا کېدل انسانی کوشش تر آخری کوشش نہیں ایک اینی ٹائم د اصلاح امکان موجود خامخا کتاب په دې بنیاد لټول چې په کې اعتراض وکړم دا حسد په بنیاد کې ابن معین ده یحیی ابن معین یو یحیی ابن سعید القطان ده یو یحیی ابن معین ده دا دواړه ډېر لوی خلک دي خاص کر یحیی ابن سعید ډېر لوی سره ده دا هغه سره دی یحیی ابن سعید چې دا اول د موضوع احادیث د درکولو کوشش کړی د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث اول فرد دغه او ته الله را سعادت ورکړي چې کم کټ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لام بوله شو کې خودل شو په هغه کټ باندې تدلا شمول شو نه پته لګي چې سړی د حدیث نه دفاع کوي نه الله غل سم راځي ورغی زمون خلک حدیث سره دې کار نه لګي اته بس لګي کوم یو ځای نه ناستم تاسو دا صحیح بخاری دا درس کوم چې ساده ساده کوم دا باندې خلق اوریدل ناری وی چې راګه تعالی مونږ ټایم واخلو موږ څنګه وایي مې تاسو په خپل محدثین نه یو پګې وی چې نه دي موږ د حدیث کوي لیکن د ځوان چې کوم مفهوم تا موږ ته بیان تا درس کې موږ اوریدل هم ته جانو دیکھ موږ به پویو موږ وايي حدیث ځوان دی ځوانیا ستې چې ګماني بس قابل قبول نه دا چې د حدیث خدمت چې کنه ډېر لوی سعادت ده حدیث کې جرادی نظر الله عمران سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها دې کې ځان راوړي کوشش کوي یو حدیث دغه صحیح ده رسول الله دا دعا وتا استولې فرمایي الله دې غسړې تر او تازه ساتي خوشاله ساتي چا چې زما حدیث دګړې ده ځانې په پوهې کړې
او بیا چې څنګه ذکر دی او ځان په پوهه کړی دی هم پاغي دیانتدار او امانتدار بل ته ورسي ته دې اثر ښکاری ما کې ښکاری نور خلکو کې ښکاری تا نظارت تا تازگی یا د انسان سکون دا دین په صحیح خدمت کوي ا پیسو کې نه دی د حدیث خدمت دا بنیادی څه یو یحیی بن سعید القطان نے دا یحیی بن معین دی وی ان ابا حنیفه رحمه الله امام ابو حنیفه عادتو کان یشترطو فی اعتبار الکتابه عدم النسیان هغه به وی چې مناوله کې شرط سره چې د استاد او د شاګرد نه حدیث کې نسیان نه واقع شي دا سخت شرط که نسیان واقع شو نو بیا حدیث دا په نسبت باندې قابل اعتبار نه دی ہمارے معرفت علوم حدیث کی نکلی دي چې دغه وجدا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله چونکه دا حدیث شرط سخت دی نو په دې وجه هغه سره حدیث کم دي نه چاته معلوم دی ان بعد علی دې څه مطلب هغه دی علی دی ولله حدیث ورته لکه وایي چې ولله حدیث ورته د مرفقه چې هغه کړی دا ولله حدیث نوځي کما غلطوب دی اختلاف ته فلکونو اختلاف وساته ځان له مسله ده خدا مو وايي چې غل حدیث نه ورته نه دا هغه د حدیث د قبولیت شرط ډېر سخت او دا خو دلی کلی دی واځي امام ابو حنیفه رحمه الله باندې ما یو مضمون لیکل دی هغه مضمون کې ما د انتقاد ابن عبد البر نه دا ثابت کړی دی دا رنګه داغه العلم والعلماء جامع بیان او فضله نه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله دا حدیثو د کموالی سبب سره هغه دا نه چې هغه حدیث علم نه ده د حدیث نه داغه د استدلال لپاره څه شرطونه امام بخاری یو شرط لګول دی دا اول کې ذکر ده لقاء سره ملاقات شرط ہے روایت دراوی اور د مرویان ہو دې شرط په اساس دلیل امام بخاری پیش کړی د امام مسلم خدا شرط نه لګا نو شرط د بخاری یا شرط د مسلم یا شرط د ابو حنیفه دا یو وجدانی چیز ده صحیح ته امام بخاری سره دلیل نشته امام ابو حنیفه سره دلیل نشته په اجتهاد اصولي بس خدا عجیب ده چې څنګه امام بخاری رحم الله هغه د امام ابو حنیفه معتقد نه دی دا قبلی شرط او چې کله امام ابو حنیفه سره دین علیږي دا شرط نه قبل تعصب دی عصبیات پرې دی تعصبات پرې دی د امام ابو حنیفه رحم الله دا حدیثو د کموالی شرط هغه داري چې روایت بز علاغه اخلم چې یو سړی د کتاب نه وی بل فرض یا د حافظه نه وی چې د دنا دا حدیث په ټول عمر کې د اوریدونه واخله تر اوسه پورې چرته یې شوی نه پیر شوی ته نه دا حدیث مالا لپاره قابل قبول او دا وجه دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله حدیث کم دا مطلب نه چې ولست جامع المسانید په نوم باندې چې کوم کتاب موجود دی جامع المسانید خارزمی هغه جمع کړل دا وکړي چې پای کې ولله حدیثونه یعنی هغه روایتونه کوم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه سندن نقل دي هغه ولله نه یسونږي دروغ ویل نہیں ہوگا بل کم سے کم دے دے قتل پگاری چې یو سړی د یو امام بے عزتی ولي وکړي تاسو علمي خبره نه ده ټول حدیث ورته یاد دا محض د زید او د عنایت په بنیاد باندې بار کې امام بخاری رحمه الله لکه برابر سره هغه په باب په عنوان کې دوه حیثیت وسونه جوړي ما یذکر فی المناوله وکتاب اهل العلم باب لا داخل کې نوشي کتاب باب لا داخل وکتاب اهل العلم بالله وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق اولی کله عثمان
मसाहिफ। उमूमी तौर सैयदना उस्मान का जामिउल कुरान में और तब उसने कई खलक इजमालन दा सवाल और दा जवाब गलत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया ना अलग लाल कि कुरान जमश सूरत में दा फजाइल से बयानी की कि सूरत के अवल आखिर नहीं मालूम, आयतों तरतीब नहीं मालूम, तो सूरत में नहीं बाद कमजोर खबरी दागे न खलक अजीबा अजीबा इस्तिदलालात कई दरूग दी कि उस्मान द कुरान जामे रहे दरूग दी। बाए सूरतों के बाद आयतों के बाद हादीसों के निकल रहा दी कि नबी सल्लम मासवतन मुझ शुरू के या रसार मुझ शुरू को सूर्य बकरे शुरू कर आखिर पूरे हुए तो जमा ना वो कुरान रहे कम देना के तो चवाए तो कुरान मजीद तुमरा खुफास लान के जंग के शहीदान शू कम देना वाए लेकिन दा खबरा पर सोच पगार जामे द कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबल जामे पदे माना च तरतीब द सूरतुन मालूम है। चुलुम्बरे सूरत फातिहा ने अगर बिस्मिल्लाह ने शुरू की और अद्वालीन द्वेम सूरत बिस्मिल्लाह ने शुरू की गए अलिफ लाम मीम और आखिर पोरे बकरा आखिर पोरे आसे अल इमरान निसा मायदा दा तरतीब मौजूद हो कुरान जमशर हो दुमराच दा मुतफर्रिक जमा दा जैसे कागज तो ईजाद न हो शेगा कागज न हो पदे वजह कुरान मुरत्तब हो जमा हो लेकिन चरते पकानी लिखल यो सूरत है दो सूरत द्री सूरत है दो हेरन दो उसेब वाज दली करे दागे पसरमन चरते के कजूरी पोस्ते के में लशे पागी लिखल खुदा टोल जमा दे मुख्तलिफ से जरूर खुदा टोल जमा दे पसीनों के जमल कुरान फिस सुदूर और जमल कुरान फिस सुतूर दादवा नबी वसल्लम पर जमाने की शुरू जहल में करे कम जम उर्दू और पुख्तो वाला किताबों की लिखी दरूग कुरान जमा शेर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ना लागे तशरीफ ओढ़ दे च कुरान जमा दागे तरतीब दार समालूम पदे वाया रिवायत न काबिल कबूल नहीं रही छिपाए के खलक तास्त नक्ते बया नहीं जब तौबे और अनफाल में इसकी बिस्मिल्लाह वाली निश्ता अजीद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शक पैदा कि रमख की सूरत सदा करो गप म लगा कुरान कतई सुबूत और कतई दलालत अगर इस सुनता नहीं मोहताज दा वजह मखाया जी सूर्य बरात दा गजब सूरत दे जगाल ता बिस्मिल्लाह निश्ता तब्बत यदा अबी लहब व तब न सेवा दा गजब सूरत बरसता नहीं पाए वाले बिस्मिल्लाह कुरान बाड़ियों में जोड़ा होगा दरा अल्लाह कलाम ने कम सूरत है बिस्मिल्लाह अश्तरे इसरा बिस्मिल्लाह लिखे लिखे ठीक है इसरा अल्लाह ना नाजिल करे इसरा बिस्मिल्लाह ना नाजिल देखिए गप शप में लगा डेरो खल्क होता दालारे को लोकली खल्क डेर को खाना पदे वही ना खाई तो कुरान एतराजात दालारे बंद के दा मुसलमानों पैदा करूँ दगा रिवायत कम चले मुस्लिम अहमद दे कि बिस्मिल्लाह ना तो बारात के और फलान फलान मुमला की तब वो सुन तहकीक किताबों के दागे हैसियत तो गोरे अहमद मोहम्मद शाकिर रेलवे मुहद्दिस देर शेर मुस्लिम अहमद आगा शरह लिख लेगा द्वनीम सफे के तकरीबन आगा दे रिवायत हैसियत खोल ना रिवायत काबिल कबूल नहीं ना मुनकर कुरान मुरत्तब जमा करे शेर सिनो के में जमाओ और दारेंगे तहरीर के में जमाओ ता जुदावा चे कागज के नौ जम साहबो चे कुरान में संग कुरान में दक कुरान हम जब मंगवाई द यहूदियानो दरवाफिजो बुनियादी मसला दारा चे कुरान बारे के शुकूक पैदा की और आगा मसाला मुंग वर्ग वगी का ताहले सुन्नत किताबों ने राशि किस्म कमजोरी खबर दी चौंके कुरान मजीद कागज के नौ जमा और जंग यमामा की वो सवा तो कुरान हाफिजान शहीदान शू
پدې وجه دا یو فکر پیدا شو چې دا مرتب یو کتاب کې جمع کول وګړي. پدې وجه سیدنا عمر لړ او بکر صدیق باندې زور واچو چې یو مصحف کې جمع کول وګړي. کاغذ راغله اوس ورق راغله. دا جواب دا چې دا کار څنګه وکم کوم چې رسول الله نه دی کړی، یعنی کاغذ کې هغه نه دی جمع کړی. تو سیدنا عمر پاغه باعث چې زماده په الله قسمی دی کې بهتري ده. دا وی بیا زما سینه کولو شو چې او دې صحیح وي. دا یو زم جمع کول وکړي. ٹھیک ده، موږ ته معلومه ده چې فلانی صورت پسې فلانه صورت ته فلانه صورت پلان کی ځای کې پګټ لیکل دی، پلان کی ځای کې په پاڼه لیکل دی. قرآن موږ ته پته ده، خو چې رستو کوم خلک راځي او څه کوي. هغه سیدنا زید او سیدنا عمر دا دواړه د قرآن کاتبانو، هغه ته ویل د مسجد نبوي په دروازه کې وکیل قرآن بال ته لګي. دروازه مطلب نه جال دلار کې کېنه، مطلب دا ہے انتظام ولال ته وکړو چلته ناست او هر چاته دراتلو اجازت وی. یو سړی وی چې ما سره د قرآن فلانه حصہ ده، تاسو دواړه خپل حافظان یې د قرآن کاتبان یې، خو وګورئ کدا هغه سړي سره وی هغه او تاسو سره می نه بهشکه هغه داخله او که اوسیس کې تاسو شک پیدا شي نو هغه به داخله وي چې قسم وکړي. دا حدیث د يهودو په لاس راغلی. هغه سوې د صحابه په قرآن کې شک لکه حقایق مو پټوه، دا احتیاط دی. آیا داسې شوي دي چې د قرآن څخه یې څه چا راوړي چې دواړو ته نه معلومه او دی هغه قسم ورکړي؟ نه دي شوي. ده د احتیاط نه دي قصه جوړه کړه. د احتیاط وځي دې طریقې سره قرآن مجید جمع شي یو مصحف. دغه جمع او تدوین قرآن ده. آیا موږ دا ویلی شو چې ابوبکر صدیق جامع د قرآن نه؟ جامع د قرآن محمد رسول الله خپل دی صلی الله علیه وسلم. دومره چې د په یو مصحف کې جمع کړل نو په دې حیثیت ټیک ده چې کاغذ کې لومړی مدون سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دا هغه نه وروستو په دې قرآن مجید کې لهجې ګڼې دي. مونږ پښتو چې لیکو، پښتو کې مونږ خپل لیکو. خپل کې تاسو ته لیکلي نه، تاسو خپل کې په خالي ښه اله هجره اب خېته تراري شوی دا خپل نه دا د لیکلو اختلاف دی. د لیکلو دا اختلاف څنګه چې پښتو کې دی دا نور ژبو کې هم دی. تاسو د برطانوي انګریزي او بیا د امریکایي انګریزي کې فرق وکړئ. دا لهجو اختلاف، دا کتابت اختلاف، باید لهجې اختلافي. مردان کې یو سړی چې راشي تا ته ووایي فلانه ناري ویه ویه څه شي، او زمونږ دا وایي نو مونږ وایو ناري وایي. او دا سوابال څه وایي کاکا دل ناری وي، درله په دې دل وي. اته دا کنه دې نو سوګدانه وي چې دا پښتو نه، دا یو مفهوم دی چې تا ته کاکا ناری وي. اوس یو لهجه ناری وي، ناری وي دل ناری وي. دا لهجات دي، دا لهجات په عربو کې رأيتك حوازن قبیله راغی برائے تو کہ پدے رہے تو کہ سین اضافہ بے بولا کیا بولے شین اضافہ بولا. تو سیدنا عثمان په دور خلافت کې چې کله اسلام د جزیرۃ العرب نه بهر ووت، عجم ہوئی بنیان کا نا، او چې سړی کافری او اعتراض کی په قرآن باندې چې یو رہے تو کوي بل رہے تو کش وي بل رہے تو کس وي. غلط په دې وجه باندې سیدنا عثمان قرآن دوبارہ ترتیب ورکو او چې کوم تشریحی الفاظو یاد لہجی اختلاف ہو بگئی هغه ټول ختم کو
अवे फरमायल क़िराअत द कुरैश वाने कुरान जमा गया दगा सीज अदाने चा कुरान जमा करे द लहजी चे कम इख्तिलाफात या तफसीरी नुकात चे कम लिखी लिखी अगे ने कुरान बिल्कुल यकसर पा पदाए माना माने उस्मान जामे या कुरान मैंने चाह मतलब कुरान जमा करो तसना मशवान किताब न तो पैगंबर उम्मने फरीद सरा तो कुरान जमा तदबीर दा अल्लाह पे कौम का न फरीद उम्मत उस्मान के जमा करे अगर दक का नौयत मारिफत में कुरान मजीद लेवल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह व फज़ली व मन्नी व करम तफसील पे इस तरह और देना मुफस्सल वहां मुख्तसर हो गया अगर मुसाहिफ को लिखल अब याद आ गए सलोर नकल ने ऊपर यो नकल मदीना मुनव्वरा के क्यों और दे नकूल सलोर अगे आफाक तो लेकर और खलक रे पाबन के चलुले वहम दा लिखे वहम और दे वजना दा उम्मत इजमाई अकीदरा चदा मुसहफ उस्मान दा अल्फाज पेरवी लाजिम लाजमगा एमफिल पीडी शागिर्दान जो कुरान लिखी थी जान लिखी पल तरीका मान कुरान के दे मखिर तकाल बाकियात सालिहात बतालिफ से लिखेगा कुरान के लिफ सरम है बड़े ज्यादा ख्याल सारे दा मौजूदा अरब दे इजमा खिलाफ थे सही कुरान का शान है मुसहफ उस्मान इत्तिबा लाजिम बलिकलो के बलस्तल दौड़ अब बाकी मसाइब व सरागा सोकल और आगे बारह के अल्फाज जारी आगे हर के हर खुशो दो रवाफिज जो छह पलास गए कि उस्मान कुरान सोजो रहे और तवाए निमगड़े खबर हम गवा खल के एतराज हो को उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तो सैयदना अली पासे रवे फरमायल दे जमुंग पवे ना कर इन साहब किराम इजमाई तौर अगत वेलू चिदा तल्फ कराम उस दा खबर कवल ची सैयदना अली से रज़ान ला कुरान हो गप लगी ऐसे चिकन आगत नूर कुरान ला खत्म हुक्म हो तो खल को खल मसाइब खत्म कर ली और सैयदना उस्मान दागद तरतीब और तदवीर इख्तियार साथ देम जवाब दे के दारे कि हर सोदर दनो है और तमावेल के बाद जयून के पकाने लिखली शू पगट लिखली शू पलरगू लिखली शू हर माने दागे स्वान कवल मेबरल मान अगे स्वान कर देरा पांच कुरान ये देखते नहीं लेकिन पलरगी में था कुरान में लिखल है ये दागा स्वान के तो चलवोशी सब मशहूर बुरहान के दरकिशी दा जवाब कर तो हर्फ बमाने फजूल नहीं बल्कि हर्फ बमाने मेबरद तो स्वान बांधे अगर स्वान कवल वार के सैयदना उस्मान दारागो प उम्मत मुहम्मदिया बांधे डेलवे एहसान दे जागदा खलक पयो क़िराअत जमक पयो लहजा जमक तो कुरैश लहजा बांधे बोली कदे वजह जो कुरान पे के नाज़िल है कुरान कुरैश लहजा के नाज़िल है अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह लहजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे वजह लहजे पे खुदा नूर इंद्र वरा अब्दुल्लाह इब्न उमरा व यहया इब्न सईद व मालिक ज़ालिक जायज़न जायज़ ही गणी खलक वहतज बाज़ अहल हिजाज फिल मुनावला बिहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतज्जा यहतज्जु इहतिजाजन एहतिजाज उर्दू की सदा हुई पुख्तो के उर्दू की एहतिजाज सदा हुई नाम की एहतिजाज होगा फरियाद होगा पल मुतालबे होगा अरबे की एहतिजाज इस्तिदलाल होगा आप अल्फाज दे लिखे कि उर्दू के दागे मफहूम जुदाई पारवे की और पारवे की मफहूम जुदाई तब जमा ख्याल लिखे ना सरफा तो जमा ना कर मैदा बता हो जमा के आखिर के होंगे आर्टिकल हाँ चाहे कम अल्फाज दी चाहे अरबे ना
अरबे के बजुदा मफहूम दी उर्दू पखो के बजुदा मफहूम तगी वाला इल्जाम एहतजाज मुझे वाई नाकाबिल एहतजाज है मतलब नहीं कि नाकाबिल इस्तिदलाल दाबाज अहल हिजाज इमाम हमेदी इस्तिदलाल करे इमाम हमेदी को मुनावला बांधे द हदीस द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैथो कतबाल अमीर सरियत किताबन चकल आगे खत लिखलो द अमीर द सरिये द पारा यो खत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द यो सरिये द अमीर द पारा खत लिखलो सरिये से शेर सरिया आगा वफद दे द जिहाद द जंग चागा खुफिया उले गई कम तो जहलक गोरीले जंग हुए गोरीला दा तारीफ चे सरिया गई चे पैगंबर पगेदी शामिल छे दा आजम तारीफ दा चलते चाहे लेना तो दीन पर किताबों ने किदा तारीफ सरिया पट साथ लिशी और गजा और जिहाद का तारीफ दा गले मजमून दिगल है महल्ला नाराजी लगता है द अमीर द सरियसों को सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहश द ज़ैनब बिन्त जहश उम्मुल मोमिनीन रोड दा द्वैम हिजरी की शो क़ब्ला वक़अत बद्र जंग बदर नमक की और दा दोलस किसानों द मुहाजिरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गली वर्ते द कुरैश खबरुन मुंत पट लाड़ल और आई खबरुन रोड़े पहले खत वर करो खत कैसे लिखलू ला तक़रअहु दा वनलोले हत्ता तबलुग मकान कदा व कदा हत्ता तबलुग मखी वेली उतार था चाहे हत्ता फैले जर दे ताकि वो मुजारे राशि ना हत्ता द तबलुगा पमियस के द लफ्ज और द मुस्तकबिल सिगे पमियस के अन मुजमरी हत्ता अन तबलुगा तरदी चौर से तासो फलान की जैद फलम्मा बलगा ज़ालिकल मकान कराहु अलन नास अलते खल्क़ तो हुए कुलवे का अलते हुए कि पदे के नबी सल्लम दासी निकले वाख बरहम बयान नबी सल्लल्लाहु सही दे मुनावला वही देता कि उसने खत वर की किताब वर के आधार पे रिवायत को इमाम हमेदी इस्तिदलाल द नबी सल्लम दे खबर न गई चदा द मुनावले द पर बुनियाद दी के दोलस कसान दो कसान ते वापस रागलू ज़िक्र रसूलुल्लाह तो फरमाए लू कि सोक वापस राजी नुरात लेश मजबूर है बना सोक बना मजबूर है दी ब्या लार के मुठ बीड़ शहरे आगा आमर बिन अल हजरवी मशहूर बात है दी लगी दिली आए कतल कर दे द मुसलमाना द लास ना द हिजरत नरुस्त उड़ुम्बने मकतूल को कुफार हो गए आमर बिन अल हजरवी और दा खलक हो दा रजब लुम्बने रज़वा पे के कत्ल शो अबिया मुशरिकीन सवाल हो तासो जमिया शुद्ध हरमत अब ख्याल न साथ तो कुरान दागी जवाब किया सलूना का अल शहर हराम क़िताल फीह बयान पूरा हदीस है हदथना इस्माईल इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हदथनी इब्राहीम इब्न सअद अन सालिह अन इब्न शिहाब अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास अखबरहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअस बिकिताबिही रजुलन ताऊ तफसीली हदीस रसूलुल्लाह ले गलो यो सड़े पखपल खत सरा वामरहु वगते हुक्म करो अन यदफाहु किदा खतवर की इला अजीम अल बहरैन तो बहरैन बादशाह बाअस बिकिताबिही रजुलन मन हुआ रजुल अशोक सड़े कि रसूलुल्लाह ले गलो बहरैन था नागद अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा अस्साहमी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खपल रुस्तुबा
داغه نوم ذکر کوي په مغازی کې. فدافعه عظیم البحرین الى کسرا. د بحرین چې کوم مشرو هغه خط رسول او چاته کسرا ته. کسرا ته مونږ خپل ځای کې پرویز وایو. دا پرویز چې ګره تاسو عربي کتابونو کې ګورئ نه برویز دي. ابرویز ما تیر درس کې تاسو ته ویلو دا عربو طریقه ده چې هغه د نورو جګو الفاظ په لږه تراړي ته مونږ معرب وایو. په یک اصل کې هغه ترمیم دی. پرویز یو ترمیم ادا کړي چې د پینه به جوړ کړي هغه سره د الف اضافه کړي. ابرویز دا قاعده تاریخ په لې دغه په اساس قاعده کلیه موږ سره نشته چې څه قاعده ده. خو اهل زبان چې څنګه وسته ما شانته وایي. د کسرا نوم دی پرویز بن هرمز بن ته چوت نو شیروان وي. انو شیروان ورته انو شیروان اردو کې پښتو کې نو شیروان وي. انو شیروان دا عظیم البحرین څوک دی؟ منذر بن ساوی د نوم دی. ساوی سین سره دی. فلما قرأه مزقه. استدلال امام بخاری رحمہ اللہ سے نہ گئی تدی نہ گئی چې مناوله درسته که یو سره تا لیکلی شوی خط درکی او تا ته وی دا فلان کې لور سوا او پدې کې چې لیکلي دا واقعا ته قابل قبول که قابل قبول نه وي بل فرض روایت دا غي نشوي کېده بیا خو دا خط څه حیثیت نه هغه سړي چې کله د رسول الله خط ولستونه مزقه هغه وشله. فحسبت ان ابن المسيب قال فدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. راوی وی چې ابن مسیب بلا فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې و دا غي په حق چې ان يمزقوا كل ممزق چې الله دې اوشلې په هر قسم شلو الله دې هلاک کې په پوره تباہ کړ. تباہ شو دا پرویز دوی ولګي نو پرویز یې قتل حکومت تباہ قتل. بیا باندې خو نه راځي باندې پلارانم خو خياري هر ځای انتقام غوښتي په خپل خاص دیوان کې خاص کمره کې دوايي او هغه لیکلی و دوايي د قوت با قوت با په دې ټول مرګ نه نو څه زوی چلته ور داخل شي نه وي چې ښا زموږ پلار دا ویا خځه په دې وځي دا دوايي په سر راړول نو په ځای چې سوس کړه نه ختم شو. هغه ایک نمبر ظاهر هغه انتقام د خپل دشمن نه لاسه خپل دشمنی انتقام دا روایت کې چې ای یمزقوا کل ممزق واقعي الفاظ صحیح شو. الله د رسول الله باندې دعاګانې تک پټ هغه حکمت ده. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. رسول الله کتاب لي مخکنی حدیث کې تاسو ویلو چې نسخ عثمان المصاحف. عثمان په خپل لیکل عثمان په خپل نه لیکل چونکه دا په حکم باندې شي په دې وجہ د نسخ د لیکلو نسبت هغه خلک وی فلان کی جرنیل چې کوم دی هغه فلان کې ملک فتح جرنیل پتا کی سپرویژن د دې نه خلک استدلال کوي چې كتب النبي کتابا پیغمبر رسول لیکل ذکر استدلال غلط دی. کله رستو ځکه او کمخ کې ځکه داغه نبوت کې په دې اعتراض راځي.
الله دا غختل چې زما پیغمبر له لیکل نه ورته ا دې چې سوي نه به وحي او دا غي مقابله کائنات نشي کوي دا جهل نه دی دا امنیت دی جهل او امنیت کې فرق دی یعنی الله خپل رسول امي ساتي امي په دې معنی چې لیکل رسول ورته خینا حکم خبره چې هغه کوي دا غي وحي کوي خدا خبره ما کوا چې رستو هغه ذکر کړو وای بخلک کتابن نبیو کتابن پیغمبر خط لیکو خط نه لیکل دا په وینا باندې خط لیکل شوی دی په دې نسبت مجازي او اراد ان يكتب فقير له هغه ته ویل شو انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما دا بادشاہان چې ګندې دي خط لولي ترکیب میں چپائے بانے مہر نہیں لگے مختوم فتخذ خاتما من فضة نو رسول اللہ یو چلو سپینو زوره ہوتے نقشه محمد الرسول اللہ چلا گئے نقشو محمد الرسول فائدہ لکھے اور دا حدیث پر بعض کتابوں کے دا لیکي چې دا غي درې کرخه دا کرخه څه مطلب دا درې الفاظ دي کنه نو یو سطر کې یو لفظو په دریم سطر کې بل لفظو په دریم سطر کې بل لفظ الله نے شروع کړو دا الله رسول له محمد صلی الله علیه وسلم یعنی پاس الله اور پسې رسول لاندې محمد لولې به لاندې غړل لولې به لاندې غړل چې محمد رسول لیکلے والے دا سره پاس الله دے اگر رسول لے گلے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمت دا کانی انظر الى بیاضه فی یده گویا کہ ز گورم داغی سپینوالی دا داغ پلاس تک سپینو فقلت لقتادہ من قال نقشه محمد رسول اللہ ما قتادہ تو ویل دا چاوی چې پائے کہ محمد رسول اللہ علیہ قال انس هغه انس رضی اللہ عنہ ته دې حدیث نصابی دی محمد الرشا کشمیر رحم الله علیه کی چې د رسول الله نقش چې کومه محمد رسول الله وکانا نقش خاتم عمر رضی اللہ عنہ کفا بالموت واعظ اور سیدنا عمر چې کوم نقشو بطور امیر المومنین نہ پاگی لکھلیو چې کفا بالموت واعظ دنا خلق حدیث جو کړو کہ دنا کے مفتی سے عمر دے اچھا وفات نہ روح پیدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخته دل امام علی دا حدیث چرته لیکل تک جوړ څه عجیب خلک یې ما چې عربي نه ورته قال النبي صلی الله علیه وسلم ما دې مفهوم کو صحیح ہے میں مفهوم کو اختلاف نہ ساتم تبع قال النبي میں اختلاف دا غي اين قال یعنی یو قول د نبی دی یو خبره ده خبره څوک دا انکار کوي چې کفا بالموت وای صحیح خبره لیکن آیا دا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دی جواب دا چې نه دا سیدنا عمر په خاتم ذالک وکانا نقشو خاتم امامنا رحمه الله تعالی او زمونږ د امام ابو حنیفه نقش د خاتم کې سو قل الخير والا فاسكت قل الخير والا فاسكت یا هو د خیر خبره کوا یا خپل د کوره واجو کړت جو کړی یا سما خبره کوا چې نشي کولای بس خاموش قل الخير والا فاسكت واشه تاسو مخې ویلي مونږ ته دوا خلک داسې معلومه دوا چې هغه ډېر غټ کار وکړي یو حافظ مزی او یو امام قرطبی او درې مریض امام ابو حنیفه چې دی همیشه د درس او تدریس نه بهر خبرې نه کوي کچا و تاسو کا دا جواب ورکو الا یا نام کې دا درې ائمه ما معلوم دي نور تاسو وګورئ قرطبی څومره کار کړل دی دا غي مثال څوک نشي پېښ
میزی څومره کار کړی دا کړو ته کړو چې کې هغه سورتي نه څه خبرې دي میزی چې کم کار کړی د حدیث اطراف باندې دا مړې سره ده ول ستلس جل لګي هغه تنبیه کتاب نمرانه اطراف الحدیث باندې تحفۃ الاشراف دا حدیث کم کم ځای لګل دا ټول نمخ کې دا کوشش حافظ مزی کړ دارنګه د حدیث د ټول نه د رواتو غټه انسایکلوپیډیا تهذیب الکمال اره مزی کتاب وښ جل لګل خبره ډېره مکه چې کوم خلک ډېره خبره کوي کار نشي کوي په صوفیاو کې چې کوم سره ډېره خبره کوي هغه کار نه چې کوم کمه خبره کوي دا غو فائدہ عام ہے وهذا يدل دا ما بل سیزه پر عبارت هم دا فیشن جوړ شوی خلک وی ګینا سنت دي چې تل ته ګوته جوړه کا به خپل نمل وهذا يدل على انه لا يجب كتابه اسم صاحب الخاتم الفصل یو سره ده هغه بتاوري حسن جمال ګوته استعمالي د سپینو زور استعمال دي سنت له ورته نه دي سنت بتا راغی چې د امیر المؤمنین وی دا مہر چلیږي او پکې مہر لګي دا بطوري زینت ده قل من حرم زینت الله الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق زینت البته نارینه دا پارا د سرو زرو زینت حرام دا بیا اختلاف دي چې غړې د سرو زرو څنګه وي جایز دي که نه جایز دا خو محض زینت نه ده بیا خيار خلق ډیر خياري دی وی درته چې کان الخاتم فی القدیم اماره لاختتام الشیء په تیرا زمانه کې او مہر کړه لګي خاتم ګوت رسنه پاره د دې لپاره وا چې کله یو خط پوره شنه هغه د په اخر کې ولګا لیکن ويختم الان للتصديق نن چې خلک مہر لګي هغه اټسټیشن لپاره اټسټیشن لپاره مہري یو په خانه مہر اسلاف زمانه کې هغه د یو سیس د خاتمه لپاره چې فل سٹاپ نن چې کوم دی هغه دا شاه صاحب ډیرو خيار سره دی تاسو په اشاره نه پوهیږئ کوم اشاره به اشاره قادیانی دی قادیانی وی چې محمد صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء څه مطلب دا په مہر انبیاء جوړیږي په مہر انبیاء جوړیږي ما بارک هغه مہر دا خباست هغه شاه صاحب دا وخت نو خياري ځان غوښتي خيار وسه یو د متقدمینو مہر دی یو د متأخرینو متقدمینو مہر به علاوه وو چې کله خبره ختم شول ته فل سٹاپ د پاره مہر لګ نه ورته خبري بنئ رسول اټسټیشن د تصدیق وقوله تعالى وخاتم النبيين على العرف القديم قرآن چې کوم خاتم النبيين ویل دی د پخوانی اوس مطابق ویل دی فلا حجة فيه للشقي القادياني دې خاتم النبيين کې د قادياني بدبخت لپاره حجت کوي نشته شاه صاحب سره سم دعاګانې وکړي ډېر خیال سره یعنی کم سړي چې شرک په نبوت کړي په پاکو هند کې داغه چې څومره مخالفت دی انسان کړي مرول جانو علي څه کوي هغه کې انکار نشته داغي هر څه دلایل ختمول هغه دې سړي دې لستل بګاری دا ډېر ډونګي عالم حدثنا مقاتل قال انس باب من قال حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها قبل باب تاخي علم سره متعلق شکایت علم ډلې د علم د درس او تدریس مجلسی نه کې حلقه یعنی ګولای کې ناست چې کوم دا مسنون دا
ګولای کې ناس دی حلقه لفظ کې دغه دا حلقه ویلی شي او حلقه هم ویلی شي دواړه تلفظ صحیح دی. دیکھیں ادب دار ہے چې کلام مجلس ته راشي او د علم حلقین او کوشش دا کوي چې کې کېنه خپل باندې تنګ خاص کر د دوه کسان میاس کې ونه ور داخلي اصول دای چې کم دوه کسان یو بل سره ډېر مانوسی ناغي نږدې نږدې کېنی دا انساني فطرت ده دا عیب نه ده. لکه زما شپږ مرګري ډاکټران دی بل فرض او زمانو سه مخبل یو مرګري سره عادل سره دا سره مانو سه دا مطلب نه چې زما ډاکټر طاهر سره او ډاکټر فلانی سره او ډاکټر فلانی سره نه لګي دا اون ځان له مسلې نو چې زه هغه یو ځای ناسو زمونږ بل مرګري راشي نه ما ته پوښتنه ډاکټر سره تاسو مې اس کې کېنم دا ورته هم چاو نه بس پته هم نه دی خو کېنه نه پرې باشون نه پړ دا آداب دي د مجلس او آداب دي د معاشره تصدق دا چې دغه یو جدا یو بیٹ سنس او بیٹ غلط ذهنیت واخلي زمون خلک همیشه منفي سوچ کوي تباہی یو بنیاد دغه همیشه ته مثبت سوچ کوي دا هیڅ مشکل نه وي چې کله یو سړی چې په باره کې بد ګمان ساتي د دې مطلب دا دی دا سړی په خپل دغه شانته دی ځکه تجربه ده دا هر چا په باره کې یو بدګماني کولې مطلب دا دا سره په خپل ټیک نه دی پر نه ماته څه بدلېږي دا سره سم نه خراب عربی مر فی نفسه فقد را فی غیره زه چې خپل څنګه یې نه په هغه آینه کې بل تمګوري کته نیک وې سم سره نه تبا ارسو ویری پته وېرا دا ستل نو او کته خرابې تا منفي سوچي همیشه دا پارا کتا سو کولی دل نستا ذهن باغ طرف ته دي دا بدا چلی دا بدا چلی دا دلالت دا خپل باطینی خوف باندې خپل باطینی خوف سے انسان کې نه موجود ناغا بی بنیاد خبرې نه کوي دا ادب دی مجلس ته جراشي او چې کم ځای کې ځای و نه حالت کې نه فرجه کم ځای فرجم ویل شي فرجم ویل شي فرجا او فرجا دواړه تلفظ صحیح زیاد فصیح فرجا یو فرج ده یو فرج ده فرج کشادیه ته یو درې ولندې سره په مخصوص ده او عجم دا د زنانه او مخصوص پورې خاص کړو مېس کې عربی کې دا ډول ده د میل فیمیل شیمیل دواړو فرج ته کوم ده مخصوصه ده فرج او عربو نه حجم ودا ده زنانه یې پورې خاص کړو عرب ټول دوی او دې تا ته باب داګ دي من قاعد حيث ينتهي به المجلس یو سړی راغی بس وی کتل چې سخت راغی دی پورې دی نو دی الته کېني ومر فرجه في الحلقه فجلس فيها یو سړی راشي الته کې ودرېږي دا خو ځای اخر کې دی خو مخ کې ځای ګورم شجر په سات جایزه واخلي او د خلکو په وګوخ په نه دی پاسانه باندې دې چې لږ دا جوې پرځه مدد ده تجراشي خلک راځي ګولای نه دمه کې نه نور جایزه واخلي چې دا خلک دې یو سر نه لګي دی یو نه لږ دی کنه فرجه وی خوا خامیاس کې نه په دمه دمه خپل لري کدا یو بل بیا ته مو درې دا د نالګي ثبوت حدیث کې راځي چې تاسو کې هر مسلمان بل مسلمان سره وګو جنگي د مقصد هم داره چې الفت او محبت کې یو سره وګو نه جنگي نو رسول الله فرمایي د دې دواړو په میاس کې شیطان د بيزي د بچي پشان منډوي راځي دا خیال ساته چې په صف کې خو خصوصي طور باړې سره باډي د بل جنگ وي ان استا لاس ته د بل لاس پورې جو تا پکار دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه قسمه خبره ده فرمایي وګوږي سره جنگ وي خپوږي په سره جنگ دې څه مطلب تاسو درې کسانو درېږي ازو دواړو کې وایو ده چې پر استاف په سره جنگ دي وګړي سره جنگ دي چې خپل په سره جنگین وګول وګینه ورته کی پر استاف په چیر دښوي
تاوږي خو نه ارتيږي اپا دې ولاره علي دې سده باندې زور چولې چې په جنگو پچو جنگ نه وګورئ جنگ اصل مقصد صف نه غول او جخت درېدل چې کله مونږ وګوږي سره جنگو نو خپل جنگ دې یو کني جنگ دې وګو جنگ دا مقصود پوره شي پس خامخا ارتو درېدل او تانګو درېدل بیا دا انداز جوړول چې یو سبق په میاس کې فاصله یې د قوم نه ټول غبي دي کله چې خلکو خپل عقل په شریعت کې داخل کړل شریعت یې تباہ کړل چې ټول خپل عقل داخل کړل نه هلاکو کتابونو کې لیکي چې سړو خپو کې یو سبق فاصله کوم دلیل سره اس دلیل لري نشته حکم خدای چې څومره ستا باډي دا خدای مطابق تخفیف وکړي یو سړی کله د میخ امر وجودي نه بهشک پیدا امر وکړي او کله سړی چې دا چنچن امر وجودي چنچن امر وکړي ته بد نه لګي خاص مسله را شو چې دې وګړي لال دراسه پیدا سیګلې ته چې رکوع دې څنګه بدی پیو ځای کې نه وځي بیا سجدې لدی بیا نور یو ځای چې کله پاسې نه بیا وستل گئی بیا باغ چل گئی رحم علی کثیر دی کنه دا چې کله سړی تعصب په نظر باندې د تعصب په چشمه باندې حدیث کوی دا مصیبت ورته جوړ شي حدیث خو یوازې د خپې نه دی کنه حدیث خو د اوږي هم دی دا څه وجه چې خپې باندې عمل کوي شي په اوږه عمل نشي کوي معذر او عناد اصل مقصد د حدیث چې کوم دی هغه جختو درېدل دي او صف نه غوړي خپې ارتول سره جخت نور دي او بلله چې عمل کثیر امراضی بهتر دارا پر ادوارو روایتونو کې چې انسان په دې عمل داسو کی چې دې خپې د خپل قد مطابق لنیږي او غره د وګي سره وځنګي نو صف بني دي د ګرمه د وجه یو بل بیا ته نو درېږي دا ګناه ده دلته ډېره ګرمي کار په عربو کې ډېره ګرمي دلته سره پاسه پکې ګرځي مسجد نبوي کې او پکې نو خلې به بوئی وو خلو په دې وجه رسول الله حکم کړو چې جمعه پر ورځ راځي نو عطر لګوي دا ټول زونه خپل مخه ته کېده او دا غي مطابق د خپل عمل اصلاح صف کې بیا ته مو درې سره کوشش کړي دا بیا ته کېدو اذان د جفتا وسف دغه پات چې مو صحیح شي ولې تسویه الصفوف چې کوم ده دا من اقامت الصلاه تسویه الصفوف من اقامت الصلاه کوم چې قران حکم کوي چې اقیم الصلاه تو تسویه الصفوف دا دغه یو حصہ چې تسویه الصفوف نه لګړي ته د اقامت الصلاه خیال دې سات حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الذي النصر بينما هو جالس في المسجد يوزن رسول الله ناس تو جمعات کې والناس معه وخلق د سره اذا قبل ثلاثه نفر چې درې خلق راغی درې کسان را نفر کسان جمع لپاره استعمالي فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد نو دوا رسول الله طرف ترال ايو تلو قال فوقفا على رسول الله ادوار پیغمبر خوا کې ودرل فاما احدهما پای کې یو تن چې وو فرا فرجتن یا فرا فرجتن وایي هغه سولې دو یو خلا یې ولیدل دوه کسان میز کې خالی ځای ته فرجه وي فل حلقه په حلقه کې حلقه څه شي ده هغه یو خط چې داغه میز خوشي ته حلقه وي ان یو خط تاراخ کو داغه میز خالی ده دا حلقه شو راګي ډیره جوړ فرا فرجتن فی الحلقه دی لا په حلقه کې سولیدل یا دا پښتو حلقه دی پلان کې حلقه راغله حلقه نه حال وي پلان کې حال راغی نه حال نه خلکو حلقه جوړه ذکر چې کله کېږي نو حال په واقع شي ولې واقع کېږي نو صوفیاوی زمونږ زړه کمزور دي ضعف قلب د وجه واقع کېږي. صوفیاو جواب ده
د بعض خلکو خیال دی چې دی په جذب کې راشي، مستی کې راشي. دا قول غلط دی. دا منې قول سنسو حیثیت ته دشته کمزوري مونږ. آلوسی لیکلی دا چې بعض خلک کمزوري هغه بے ہوشی راشي، کمزورتیا ته موجودو نماز نه ګویا هم مستی او غړي خپل لګا. او بعض خلکو ما دا شان حال واقع شي، پتا نه واقعي انت انکار مکو دي. دې تعلق تجربه سره بعض خلکو زړه کمزوري هغه چې کله پاغي سیز باندې سوچ او غور او فکر شروع کی نا غریب تک مستقبل په حال باندې سوچ کوي نه بس بے ہوشی به شي. تاسو په بازه کې دې موجوده نه باس نه اجدا فجلس فيها نپائز ځای کې کېناس، کوم ځای چې خوش یو هلته کېناس. واما الاخر ابل چو فجلس خلفه مارستو کېناس او فرجون لید. واما الثالث او دریم چو فادبره الا ذاهبا تن کې شایق تن. شان اور شاہ کشمیری رحم اللہ علیہ دا مطلب نہیں دے کافر ہو جو سڑے راشی ہو 10 نا ریزی پہ مخالو فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلچ رسول اللہ فارغ شنوے فرمائل الا اخبرکم عن النفر الثلاثه آیا تاسو درو کسان خبر نکم اما احدهما مستاب کتاب کے فآو اللہ لکھنے کہ فآو اللہ فآ علیہ وانے مد دے کا زور دے دیکھیں صحیح تلفظ مد نہ دے فآو اللہ اذ اول فتیتو لمنے آوازے دویم آوازے صحیح تلفظ آگا دکر اگر چاہاں نسخو دا بخاری کی آوالی گل اولی زور دے فہم الف مانے مد نشتا دویم مد دی مدی صحیح لکل رہے بارے نسخوں کے فآوا رہے فآوا انہیں داس لکل رہے چے اما احدهم فآوا الى اللہ فآواہ اللہ دا صحیح نہ دے اصح سرے فآوا الى اللہ لجأ الى اللہ لجأ اذ اول فتیت الى الکحف اذ لجأو الى الکحف اگر راغ اللہ تا فآواہ اللہ نو اللہ غلط زیور طلب علم فیضار تا ملو شو معلوم شو خلق دا ازگار خواهی دین کار چی گئی اور تو ازگار خواهی لیکن ازگار تی چه دنیا دا دیر شو کالا نا لسو کالا جن دا پارا دیدان ساروی جو کل خیار دا خلق چه غید دا دنیا پا جن کی دین ازدکی اور آخرت خزانہ دا لجوڑ اوائل اللہ اللہ تے لجعہ اللہ ترے پنائی حاصل ہے اللہ خوال را رہے فآواہ اللہ نہ اللہ غلط ٹکانا ہو سمجھ لفظ ہے چہلم خلق حاصلی دین اللہ ودیل جنت کے ٹکانا ہو وام الاخر ابل چو فاستحیا ناغا دا حیا نکار واغس کو شرمید یعنی کوشش ہے انہوں کو چیزان لفرجو گورے کے داخل شی خیر دے فاستحیا اللہ من اللہ دنا حیا اکلا ابن حجر بھی سے حیا اکلا رحمہو ولم یعاقبہو اللہ بدم رحمو کو ولم یعاقبہو سزائے ورنکلا درس روان دے کی نہ کنا تو تکلیف دا کسڑے پافتا کی یو گھنٹہ خوب ضائع کی نہ چلو اس نے کی ضائع فاستحیا دے او شرمید یعنی فرجے زان لو نہ کتا پکار دا جم مجلس کی تلاش کرو چکم دے خالی ہوں چالتا کے ناست پتہ یہ سبا تکلیف اور کون خدیم بے حصے نہ دے فاستحیا اللہ من اللہ دنا حیا کو سا مطلب پدے رحم کو تلا عذاب نہ ہو گئی واما الاخر فاعرض اللہ عنہ اگر دریم چلے اگر اعراض کو سا مطلب
د علم مجلس ترانغه او بالخصوص د پیغمبر مجلس ترانغه نه الله هم داغه نه اعتراض وکړ. څه مطلب؟ اجر یې ورنک. مطلب دا نه وي دا منافق هو. اگر چې بعض خلق وي چې دا منافق هو، لیکن شاه نور شاه کشمیری کی جو دلیل له پدې باندې حدیث کو څه نشته راځي. په حدیث کې دای څه نشته ده چې ګنده دا سره منافق هو. هیڅ دلیل نشته پدې. پاد شودا چې دا الفاظ لري راسي لیکي ناغوي دا د صنعت مشاکله وي. اگر یخادعون الله وهو خادع، الله خدا نه کیږي. واما الاخر فاعرض الله عنه، الله دا نه مخواله. څه مطلب؟ د دې دوه غوندې اغلا کمال او فضل ورنکو دغه نه. بده کې ادب صرف دا خیدا دا چې د علم په مجلس کې تشویش مه پیدا. د علم خبرې کیږي نو خامخا داسې سکار مکو چې پاره تشویش پیدا شي، د استاد توجه هاولي، د نور مرګرو توجه هاولي، شور زوګ خبره اترې